ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈम्स। लॉकडाउन के दौरान जिते हर वर्ग के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पिया और काफ़ी मंदी का भी सामना करना पिया, उत्थे ही JP नगर दे विच स्थित स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल वालों एक अहम फैसला किया गया। साडे नाल इस टाइम मौजूद है स्वामी शांतानंद जी, उन्होंने गलबात करें। स्वामी जी, की फैसला लिता गया तो क्यों लिता गया? फैसला ये लिता गया जी कि स्कूल वालों हर साल ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ स्वामी जी, क्यों फैसला क्यों लिता गया है? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि कोविड-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ने लगभग हर वर्ग के हर व्यक्ति ਨੂੰ इफेक्ट किया है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई उद्योगपति है या ਜਿਹੜੇ सैलरीड परसन ने उन्होंने भी सैलरीज नहीं मिलियां। देश ਨੂੰ इफेक्ट किया है, प्रांत ਨੂੰ इफेक्ट किया है, बल्कि कहिए तो सारे विश्व ਨੂੰ इस महामारी ने इफेक्ट किया है। स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल चाहे जलंधर विखे है, चाहे फगवाड़ा विखे है, ये दोवें स्कूल उदासीन आश्रम प्रीतम भवन द्वारा स्वामी प्रीतम दास उदासीन अध्यात्म ट्रस्ट राही चल रहे ने। आश्रम का मिशन हमेशा रहा है समाज की सेवा आरंभ तो, चाहे स्वामी संतदास महाराज रहे हो, चाहे स्वामी ईश्वरदास महाराज रहे हो, समाजिक सेवा नूं वो पूर्ण रूप विच समर्पित रहे। हुण इस वेले जदों समुची मनुखता इस महामारी नाल पीड़ित हुई, अचानक लॉकडाउन लग गया और लोग घरां दे चार दीवारी तक सीमित हो गए, ना किते आना ना जाना, कारोबार ठप हो गए। तो ऐसी स्थिति दे विच संस्था वालों विचार की गई जिहड़ी भी राहत संभव हो सके। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि पहले एक निर्णय ये लिया गया सी कि स्कूल दे जिहड़े एनुअल चार्जिज हैं वो चार्ज ना किए जान, ते जिहड़ी लॉकडाउन के दौरान 2 महीने की जिहड़ी फीस है इसनूं अगले 10 महीनों दे विच किश्तां दे विच ले लिया जाए, तो अगों तो फीस शुरू कर दी जाए, लैनी शुरू कर दी जाए। पर फिर लोगों दियां भी कुछ अपेक्षावां कह लीए, जैसी एक फीडबैक समाज वालों मिली उसनूं ध्यान विच रखते हुए, और क्योंकि संस्था समाजिक कार्य समाजिक कामां नूं पूर्ण रूप विच हर वेले समर्पित है। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, जदों भी कोई भी आपदा आई, देश के किसी भी हिस्से विच आई, इस संस्था ने जो भी संभव योगदान जदों भी हो सकिया वो पाया है। तो ये तो एक ऐसी आपदा जिहड़ी कदी चित चेते भी नहीं सी। एक गल आउंदी है गुरबाणी विच, जो मन चित न चेते सन से गाली रब कीआं। कदी मनुख दी चितवना विच भी ये गल नहीं सी। ये जिहड़ी समस्या आई और इसने बड़े गंभीर रूप दे विच प्रभावित किया। समाजिक संबंध विच गल कर लीए, आर्थिक दृष्टिकोण तो कह लीए, और मनुख भयभीत हो गया और डिप्रैशन तक का कई लोग शिकार हो गए। तो इस समय दे विच यही सोचा गया कि जिहड़े साडी संस्था दे नाल संबंधित लोग ने, सीधे तौर पर कह लीए संस्था दे नाल 2 ही
ਲੋਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਸੰਦਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਬ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ? ਬੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟੀਚਰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਹੋਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਕਿ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਨਿਮਿਤ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ, ਦਿਵਿਆਨੰਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ
ਐਗਜ਼ਮਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸੋਚ ਸੋਚੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਸੰਤਦਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਠੀਕ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਦੇ ਡਿਡ देयर ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ, ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਮਾਈ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਦਿਸ ਸਕੂਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹਿਯੋਗ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅਰਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਰਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਲੋਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਅੱਜ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਗਭਗ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80,000 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਗਭਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲੇ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਮੀ ਸੰਤਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਪਲੱਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਉਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30% ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 70% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੂਨ ਔਨਵਰਡਸ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜੂਨ ਔਨਵਰਡਸ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੀ 20-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ 70% ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਂਤਾਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨय ਸ਼ਰਮਾ, दैनिक सवेरा टीवी, जलंधर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।